할렐루야. 이 시간 예배 자리에 나오신 여러분들 환영하고 축복합니다. 제가 함께 먼저 기도하고 우리 함께 찬양하는 시간 갖겠습니다. 살아계신 전능왕 아버지, 이 시간 이렇게 예배 자리와 예배 시간을 허락하시니 감사합니다. 하나님, 우리가 이 시간 새로운 시간으로 예배드리는데 우리가 새로운 마음가짐으로 하지만 동일한 하나님께 나아가기 원합니다. 우리의 구주 되신 예수님 앞에 우리가 이 시간 모였사오니 하나님, 주의 성령으로 이 시간 임하여 주셔서 우리가 주님을 예배할 때 우리의 마음을 회복시켜 주시고 우리의 삶과 우리의 가정과 이 교회를 주님께 붙들어 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 시간 다 함께 일어나셔서 우리 주 하나님을 높이기 원합니다. You guys arise as we lift our praise to the Lord. So you sing after me. Lift up your hands, oh you gates, swing open wide, you ancient doors, let the King of Kings take his rightful place, make room, make way for our King of grace. There's no other name like our Jesus in this world. So let us open up our hearts to the Lord as we sing this praise. Lift up your hands, open up your hearts. His victory over sin and death is ours. Let the King of Kings take his rightful place. Make room, make way for a King of grace. So here we go. Who is this King of glory, Lord of power? His name is Jesus, Son, risen King. He's the King. Who is this King so mighty, Lord of strength? His name is Jesus, Son, risen King. He is our King and He is our Savior, so He deserves all the glory. So let us keep singing unto His name. Lift up your hands, open up your hearts. His victory over sin and death is ours. Oh, let the King of Kings take his rightful place. Make room, make way for a King of grace. Who is this King of glory, Lord of power? His name is Jesus, Son, risen King. He's the King. Who is this King so mighty, Lord of strength? His name is Jesus, Son, risen King. Oh, He's the King. Who is this King of glory, Lord of power? His name is Jesus, Son, risen King. Who is this King so mighty, Lord of strength? His name is Jesus, Son, risen King. Our King Jesus is the King of glory, and He's the Lord of strength. So let us lift our voice with one heart like this. Sing King of glory. King of glory, Lord
Jesus is our King, and He's the Lord, and He's our Lamb, and He's our Savior. So let us lift our voice with one heart. We lift our praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing, we lift our praise to the Lord, to the Lamb, to the King of. We lift our praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever, we will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. To the Lord, to the Lamb, to the King of. We sing our praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. So lift your voice to the Lord. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000. 네, 우리 전심을 다하여서 하나님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 누가복음 15장 20절에 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 상고가 먼데 아버지가 저를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니. 아버지는 우리를 기다리시는 하나님이십니다. 여러분, 그런데 이 말씀을 저 읽을 때마다 좀 아쉬움이 좀 있어요. 왜 이 아버지는 아들이 떠나가기 전에 아들과 다정한 대화를 하지 못했을까? 첫 아들과도 왜 그렇게 함께하는 시간을 갖지 못했을까? 이런 마음이 있습니다. 여러분, 혹시 우리의 자녀들이 오늘 아버지인 나와 대화하는 것을 힘들어하고 있는 그런 아이들이 있다면 오늘부터 저희가 돌이켜야 되지 않을까, 여러분들에게 도전하고 싶습니다. 여러분, 아이들에게 정말 미안하다, 내가 잘못했다, 앞으로 잘할게, 아빠를 좀 이해해다오, 우리 함께 하나님 안에서 아름다운 가정을 세워가는 일에 함께 하자 하고 여러분 자녀들에게 사과하고 자녀들과 함께 하기를 결단하는 은혜가 오늘 있게 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 오늘 이 시간에 함께 기도하겠습니다. 주님, 정말 주님이 기뻐하시는 그런 자녀를 사랑하고 그 사랑을 표현할 수 있는, 자녀와 함께 할 수 있는 아버지가 되기를, 어머니가 되기를 소원합니다. 할아버지가 되기를, 할머니가 되기를 소원합니다. 하나님, 주님 앞에 이제 기도로 새로운 삶을 결단합니다. 도와주시옵소서. 성령께서 함께하여 주시옵소서. 우리 자녀들이 믿음이 정말 하나님 앞에서 견고하게 세워지고 또 그 영혼이 잘됨과 같이 세상에서도 주님의 빛과 영광을 드러내는 귀한 아이들 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 전심을 다해서 주님 앞에 기도로 합심하여서 나아가도록 하겠습니다. 기도합니다. 아버지 하나님, 사랑과 은혜를 감사합니다.
하나님께서 우리 자녀들 주님 정말 우리 가정에 귀한 보배로 주셨는데 아버지 하나님이 아이들과 주님 하나님의 사랑을 나눌 수 있는 아름다운 가정으로 주님 우리를 세워주시기를 소원합니다. 주님 아이들과 주님 대화할 수 있도록 아이들을 사랑하는 것을 표현할 수 있도록 주님 함께 믿음을 주님이여 공유할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님이 아이들이 영혼이 잘됨과 같이 이 가정 가운데서 하나님 앞에 온전히 세워져 가므로 세상에서도 귀하게 주님 하나님의 영광과 하나님의 주님의 은혜를 드러내기에 부족함이 없는 저희들 자녀 될 수 있도록 아버지 하나님 가정 가운데 성령의 충만한 은혜를 허락하여 주시기를 소원합니다. 아버지 하나님 회개합니다. 아버지 하나님 아이들 앞에 무릎을 꿇어서라도 주님 겸손히 주님 그들을 우리의 주님이여 가정 가운데 다시 한번 믿음 가운데 초청하며 함께 주님 기뻐하시는 가정으로 주님 기뻐하시는 모습으로 세워져가는 저희들 다 될 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 주님께서 은혜를 베풀어 주시기를 소원합니다. 아버지 하나님 집 나간 아들을 기다리는 그 마음도 소중하지만 주님 나가기 전에 그 아이와 주님 함께 주님 믿음을 이야기하며 사랑을 이야기하며 하나님 앞에서 우리의 삶을 어떻게 아름답게 세워갈 것인가를 이야기할 수 있는 결단이 저희 부모님에게 있어질 수 있도록 도와주시옵소서. 주님 아이들 앞에 주님 겸손히 주님 나를 낮추어서 그들의 눈높이와 주님이여 나의 눈높이를 맞추어서 아이들을 주님 사랑의 대화 가운데 초대하고 함께하며 정말 그들을 축복하고 그들이 하나님 기뻐하시는 아름다운 영혼들로 세워갈 수 있도록 주님 그들과 함께하는 저희들이 다 되어질 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리 형제교회에 또 벨브 캠퍼스의 한 영혼이라도 하나님 알지 못하여서 부모님의 사랑을 깨닫지 못하여서 주님 집 나가는 아이들이 없을 수 있도록 도와주시고 혹시 있다면 하루속히 주님 주의 은혜 가운데 돌이키는 은혜 있게 하여 주시옵소서. 감사하며 축복하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 주님 불쌍히 이 시간 함께 서로를 함께 축복하며 나아갑시다. 함께 계속해서 우리에게 주의 사랑을 허락하신 또 우리에게 복음을 허락하신 그 하나님의 이름 이 찬송가로 함께 높이며 나아가기 원합니다. 다 찬양하여라. 다 찬양하여라. 전능왕 창조의 주께 내 혼어 주 찬양 영광과 구원의 주님 성도들아 주 앞에 이제 나와 즐겁게 찬양하여라. 우리 다 함께 2절로 찬양하실까요? 다 찬양하여라. 다 찬양하여라. 놀라운 만유의 주께 포근한 나의 빛 늘 품어주시는 주님 성도들아 주님의 뜻 안에서 내 소원 다 이루리라. 우리 다 함께 목소리 높여서 3절로 찬양합시다. 다 찬양하여라. 온 몸과 마음을 바쳐 이 세상 만물이 주 앞에 다 나와 참. 성도들아 기쁘게 소리 높여. 성도들아 기쁘게 소리 높여. 영원히 찬양하여라.
합쳐 주님의 이름 찬양하십시다. 다 찬양하여라. 다 찬양하여라. 온몸과 마음을 바쳐 이 세상 만물이 주 앞에 다 나와 찬양. 성도들아 기쁘게 소리 높여 영원히 찬양하여라. 주 찬양 주 찬양 주 찬양 찬양해. 시간 다시 한번 전심으로 오직 주님의 이름만 찬양합니다. 주 찬양 주 찬양 주 찬양 오직 주님만 주 찬양 찬양해. 내 모든 호흡 다해 찬양해. 오 나의 삶을 다해 다 찬양하여라. 전능왕 창조의 주께 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 우리 하나님 찬양하며 나아갑니다. 찬양하세 찬양 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 부활하신 그 아침 닫힌 무덤 열리고 죽임당한 어린 양 죽음을 이기셨네. 생명의 길 되시는 그리스도를 통해 아버지께 오는 자 모두 회복되리라. 주가 세우신 교회 성령이 이끄시네. 영원한 주의 복음 무너지지 않으리. 주의 보혈로 인해 나는 살게 됐네. 예수의 사랑으로 새 생명을 얻어 이 혼돈의 세상 가운데 우리에게 복음을 허락하신 그 하나님의 이름
시간 하나님께서 높임 받으시는 줄로 믿습니다. 함께 자리에 앉으셔서 기도의 자리로 나아가시겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 여호와 내 구원의 하나님이여, 내가 주야로 주의 앞에 부르짖사오니 나의 기도로 주의 앞에 달하게 하시며 주의 길을 나의 부르짖음에 기울이소서. 오늘도 하나님의 은혜에 힘입어 거룩한 마음으로 주의 성전에서 나의 죄를 고백하며 예배 드릴 수 있어서 감사와 영광을 올려드립니다. 자기 없는 제게 찾아오셔서 아들이라 딸이라 칭해 주시는 하나님의 크신 은혜에 감사드립니다. 그리스도와 함께 상속받을 영광을 바라보며 아버지 되시는 하나님을 의지하며 날마다 흠나는 세상을 담대하게 살아갈 수 있게 주님의 지혜로 구원하여 주옵시고 은혜 베풀어 주옵소서. 하나님 아버지, 지난 한 주도 알게 모르게 잘못이 있었다면 회개하게 하옵시고 주님 앞에 기도와 용서를 구하면서 회복되는 성도의 삶이 되게 도와주옵소서. 하나님, 저희는 주님의 복음을 이 세상에 전도하기 위하여 여러모로 섬기고 힘쓰고 또 헌신하고 나아갑니다. 언제 어디서 무엇을 하든지 처음부터 끝까지 신령한 마음으로 오직 하나님의 형상만이 드러나는 섬김이 되게 도와주시옵소서. 그리하여 주 하나님을 찬양하며 하나님의 제자가 날로 번성하여 평화와 사랑의 손길로 악의 세력이 물러가게 도와주시옵소서. 하나님, 계속되는 툰타운을 섬기시는 스태프 그리고 온 열방에서 온라인으로 함께하는 자녀들과 그들의 가정 안에서 기쁨으로 하나님의 메시지를 잘 받아들일 수 있는 은혜를 베풀어 주옵소서. 하나님, 여름 방학을 맞이하여 고국을 방문하시고 또 각주로 많은 이동이 있습니다. 무엇보다 건강하고 안전한 휴가로 잘 지켜주시옵소서. 하나님, 이제 곧 벨뷰 캠퍼스 그리고 형제교회 창립 예배를 준비하게 됩니다. 하나님, 나이를 자랑하는 것이 아니라 초심을 잃지 않고 늘 주 안에서 듣고 깨닫고 오로지 하나님의 말씀과 사랑으로 성숙되어 가는 신앙 공동체가 될 수 있도록 인도하여 주시옵고 은혜와 능력으로 세상에서 바른 자가 되게 도와주시옵소서. 하나님, 이 시간에도 육신의 불편함과 여러 일들로 어려운 성도의 가정이 있습니다. 하나님, 예수 그리스도의 보혈로 치유받기를 간절히 소망합니다. 하나님, 친히 찾아오셔서 치유와 회복되시기를 간절히 간구합니다. 좋으신 하나님 아버지, 오늘도 온 열방에서 열악한 환경 속에서도 빛과 소금의 역할로 헌신하시는 선교사님 그리고 그들의 가정에서 선포되는 복음의 능력 주시옵고 날로 하나님의 영광을 위해 선교자의 사명을 잘 감당하게 도와주시옵소서. 하나님, 오늘도 주의 성전과 각 지처에서 섬기시는 성도의 삶에 기쁨이 넘치도록 은혜 주옵시고 특별히 저희 주일학교 선생님의 섬김에 우리 차세대 자녀가 잘 양육되어 갈 수 있도록 지혜로 인도하여 주시옵소서. 하나님, 오늘 주의 말씀을 선포하시는 송영세 목사님 처음부터 끝까지 성령 충만으로 이끌어 주시옵고 육신의 건강 또한 지켜주시고 말씀의 능력 주시옵소서.
오늘도 저희와 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 예, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분도 우리 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 지난 주일부터 예배 시간이 변경됐습니다. 우리 10시, 12시가 되는데요. 여름을 맞이해서 방학을 맞이해서 출타 중인 우리 순식구들이 많이 있으십니다. 잘 알려주셔서 착오가 없도록 그렇게 도움 주실 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리 툰타운, 우리 프리케이 툰타운이 밧델 캠퍼스에서 지난주 잘 마쳤습니다. 이번 주에는 우리 썬라이트 고학년들 2학년부터 우리 썬라이트 귀한 하나님의 자녀들이 월요일부터 내일부터 툰타운을 하게 됩니다. 우리 목요일까지 하고 금요일은 지난주 또 이번 주 또 등록 못한 분들까지 여러분 함께 또 카니발을 하게 되는데 함께 우리 순가족들하고 할 수 있는 자녀들과 할 수 있는 좋은 시간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 그 밖에 형제 소식 여러분 주보를 참조해 주시고 홈페이지를 참조해 주시면 감사드리겠습니다. 우리 대릭황 목사님 네 분이 오신 것 같은데 어디 계시죠? 목사님 네 분 한번 일어나 주시겠습니까? 네, 우리 목사님 네 분 오셨는데 한번 박수로. 네. 네, 우리 형제교회 같이 동역했던 우리 대릭 목사님 안식년 맞아서 지금 섬기는 교회에서 또 안식년 맞아서 방문해 주셨습니다. 아시는 분들은 또 예배 후에 또 교제해 주시고 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 예, 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 같이 보십니다. 사사기 3장 우리 12절부터 17절 말씀이 되겠습니다. 예, 우리 7, 8월 달은 사사기 시리즈 우리 설교가 되겠는데요. 우리 밧델 캠퍼스 또 벨뷰 캠퍼스 똑같은 제목으로 본문으로 저희들 말씀을 상고하게 됩니다. 오늘 에훗 편견을 깨는 삶을 살라라고 하는 주제로 말씀 상고하겠는데요. 사사기 3장 우리 12절부터 17절 말씀, 제가 가진 구약 성경 364페이지인데 여러분 화면을 보셔도 좋겠습니다. 12절부터 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하니라. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행함으로 여호와께서 모압 왕 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하심에 에글론이 암몬과 아멜렉 자손들을 모아가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종려나무 성읍을 점령한지라. 이에 이스라엘 자손이 모압 왕 에글론을 18해 동안 섬기니라. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 그는 곧 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에훗이라. 이스라엘 자손이 그를 통하여 모압 왕 에글론에게 공물을 바칠 때에 에훗이 길이가 한 규빗 되는 좌우에 날선 칼을 만들어 그의 오른쪽 허벅지 옷 속에 차고 공물을 모압 왕 에글론에게 바쳤는데 에글론은 매우 비둔한 자였더라. 아멘. 우리 사사기 지난주 말씀을 상고하면서 사사기 2장 10절 말씀은 우리에게 충격적인 말씀이었습니다. 우리 다음 세대가 아니라 다른 세대가 되고 말았다는 것입니다. 하나님을 알지 못하는 세대가 되고 말았다고 하는 것입니다. 여러분, 그 시대적 상황에서는 심지어는 제사장 엘리의 아들들도 결을 같이 합니다. 하나님을 몰라요. 사무엘상 2장 12절을 보면 엘리의 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하였더라. 하나님을 알지 못하는 세대, 다음 세대가 아니라 다른 세대가 되어버린 안타까운 현실이 사사기 속에서는 설명되고 있습니다. 사사기의 패턴은, 사이클은 이렇습니다. 악을 행합니다. 하나님을 배반합니다. 그러면 하나님은 징계하십니다. 모압을 들어서 징계하기도 하고 주변의 나라들을 통해서 징계하십니다. 그러면 이스라엘들이 회개합니다. 하나님께 부르짖습니다. 그러면 하나님은 사사를 통해서 구출해 내십니다. 구원해 내십니다. 그리고
평온한 시간을 보내다가 또 하나님을 잊어버리기 시작합니다. 또 다음 세대의 영성이 없고 다른 세대의 모습으로 흘러갑니다. 이 사이클이 사사기 21장까지 계속 반복되고 있습니다. 또 배교하고, 그래서 12명의 사사가 나오는데 1대의 사사는 온니엘입니다. 온니엘은 갈렙의 조카가 됩니다. 거기다가 성경을 보면 온니엘은 하나님의 영이 임하였더라라는 표현이 정확하게 나옵니다. 여러분, 정말 이스라엘의 영적 전쟁에 있어서 여호수아와 갈렙, 하나님의 투톱 가문에 속한 온니엘이었습니다. 이렇게 백그라운드를 보면 온니엘은 사사의 자격이 있는 것 같이 보여집니다. 그러나 또 오늘 본문에 보게 되는 에훗은 왼손잡이, 베냐민 지파인데 왼손잡이에요. 베냐민 지파라고 하는 뜻은 오른손잡이라고 하는 뜻인데 오른손잡이 지파에서 왼손잡이에요. 근데 그냥 오른손보다 왼손을 잘 쓰는 왼손잡이가 아니라 히브리어로 보면 오른손이 거의 이렇게 장애가 있는 상태가 되고 왼손밖에 쓸 수 없는 그런 모습으로 설명되고 있습니다. 여러분, 우리가 생각할 때는 하나님께 쓰임 받기에는 좀 곤란한 인물이 에훗입니다. 우리가 그 다음에 보는 사사 삼갈도 마찬가지죠. 소모는 지팡이 가지고 적군을 무찌르는데 인간적인 상식으로는, 편견으로는 도저히 하나님께 쓰임 받기는 어려운 사람 같습니다. 여러분, 사사기를 보면 사사기의 위기의 본질은 외부적인 침입이 아니에요. 외부적인 공격 때문에 힘든 게 아닙니다. 내부적으로 이스라엘 백성들이 다른 세대가 되어 가고 있는 것이 문제가 되고 있다는 것입니다. 사사기 내용을 보면 사랑 때문에 하나님은 징계하시고, 사랑 때문에 하나님은 또 이스라엘 백성을 구원하시고, 하나님의 이 고통이 반복되는 사이클이 사사기의 내용입니다. 다른 말로 하면 신실하지 못한 인간과 신실하신 하나님의 역사적인 책인 것입니다. 정말 12명의 사사 중에 비범한 사람도 있고 평범한 사람도 있고 여러 사사가 나오지만 오늘 살펴볼 에훗은 인간적인 생각으로 보면 하나님께 쓰임받기 참 적합하지 않은 조건을 갖고 있는 것 같습니다. 여러분, 그렇지만 오늘 말씀드린 것처럼 사사기는 잘난 영웅 같은, 온니엘 같은 영웅적인 가문에서 태어나고 하나님의 영이 임하고 어떤 조건에 부합되기 때문에 온니엘 때문에 구원함을 받는 것이 아니라 온니엘도 하나님이 쓰시는 종이었습니다. 하나님이 쓰는 사사였습니다. 사사기의 역사의 중심은, 주인공은 사사가 아니라 사사를 통해서 구원하시는 하나님이시라고 하는 것입니다. 여러분, 온니엘 같이 내가 좀 성경 공부도 많이 하고 신앙생활도 오래 하고 내가 그래도 집사, 권사, 장로, 어떤 내가 퀄리티를 갖췄다 생각하면서 자신만만하지 마시기 바랍니다. 잘못하면 자만이 되고 잘못하면 교만이 됩니다. 선줄로 생각하는 자 넘어질까 조심하라. 그렇다고 해서 너무 에훗처럼 삼갈처럼 너무나도 내가 부족하다고 해서 주눅들지 마시기 바랍니다. 하나님이 하실 줄로 믿습니다. 내가 하는 것이 아니라 하나님이 나의 오른팔이 되어 주실 줄로 믿습니다. 나는 왼손잡이지만, 나는 부족하지만 하나님이 나의 오른손이 되셔서 하나님이 나를 사용해 주실 줄로 믿습니다. 여러분, 편견하면 저는 축구는 잘 못하지만 형제교회 처음 와서는 막 제가 40에 왔기 때문에 막 축구 게임을 30대 선교회하고 40대 선교회하고 축구 시합을 많이 했던 기억이 납니다. 제가 스포츠를 하지는 못하지만 보는 걸 좋아하는데 우리 손흥민 선수가 아시아 사람이 편견으로, 보통 세계 축구인들이 생각하는 편견으로는 아시아에서는 득점왕이 나올 수 없다. 근데 이번에 그 편견을 손흥민 선수가 깼습니다. 프리미어 리그에서 최고의 세계 축구 리그에서 득점왕이 손흥민 선수가 되었다고 하는 사실입니다. 성경에 보면 편견에 대한 스토리가 또 나옵니다. 여러분, 요한복음 1장을 보면 빌립이 예수님을 만나고 감격합니다. 그리고 전도합니다.
나다나엘에게 전도하는데 나다나엘은 편견을 가지고 있어요. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐. 나사렛 예수에 대한 복음을 듣고 나다나엘은 편견을 가지고 뭐라고 말하냐면 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 예수님에 대해서도 편견을 갖고 있는 믿음 좋은 사람 나다나엘을 보게 됩니다. 여러분, 나다나엘처럼 믿음 좋으십니까? 우리는 편견에 사로잡히면 하나님의 그 놀라운 손길에, 오른손에 쓰임받기 곤란할 수 있다고 하는 사실인 것입니다. 우리 한국 우화 중에 동화같이 민화같이 우화 중에 토끼와 거북이 스토리가 있습니다. 토끼의 편견은, 우리가 생각하는 편견은 빠릅니다. 거북이에 대한 우리의 편견은 느립니다. 보나마나 토끼가 이길 수밖에 없는 경기입니다. 근데 토끼는 자기가 잘 달릴 수 있고 거북이는 느리다는 편견을 가지기 때문에 자만했습니다. 교만했습니다. 낮잠을 잤습니다. 그러나 거북이는 자기가 부족하다는 걸 알고 쉬지 않고 엉금엉금 기어가서 실력으로는 토끼한테 이길 수가 없지만 성실함으로 이기고 마는 스토리가 토끼와 거북이 스토리입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 토끼처럼 탁월함을 가지고 있다고 자만하지 말기를 바랍니다. 거북이처럼 내가 부족하다고 주눅들지 말기를 바랍니다. 하나님이 써주시면 우리는 토끼 같은 모습이든 거북이 같은 모습이든 온니엘 같은 모습이든 애굽 같은 모습이든 나의 모습이 중요한 것이 아니라 하나님의 손에 붙잡히기만 하면 우리는 하나님께 쓰임받을 수 있는 구원자, 21세기 사사가 될 줄로 믿습니다. 죽어가는 영혼들을 건져내는 사사의 영성이 우리의 간증이 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 영어로 사사는 judges라고 합니다. 근데 사실 앞에 정관사 the를 붙이면 the judge, 진짜 심판자, 진짜 그 판단할 수 있는 분은 오직 하나님 한 분뿐인 줄로 믿습니다. 12사사가 구원의 통로로 쓰임받긴 했지만 only one judge는 여호와 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 갈렙의 조카 온니엘에게 사사기 3장 10절을 보면 이런 말이 나옵니다. 여호와의 영이, 성령이 그에게 임했다고 기록하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 온니엘에게 임한 성령이 저는 여러분에게도 임하는 역사가 있는 것을 믿음으로 볼 수 있게 되기를 바랍니다. 성령은 고린도전서 12장 3절에서 보면 누구든지 성령으로 아니하고는 그리스도를 주라고 할 자가 없다고 했습니다. 사랑하는 여러분, 제가 질문합니다. 예수 그리스도가 여러분의 주님이십니까? 그렇다면 여러분 성령 받았습니다. 성령 세례는 다른 것이 아니라 내가 성령님이 아니고는 누구도 그리스도를 주라고 할 자가 없다고 고린도서는 말하고 있습니다. 그렇다면 그 말씀에 대입해보면 여러분이 예수 그리스도를 주님이라고 고백하고 있다면 방언을 못해도 병고침의 은사가 없어도 가장 중요한 하나님의 자녀가 될 수 있는 예수님은 나의 구주십니다, 주님이십니다 고백할 수 있도록 하신 분은 성령 하나님이신 줄로 믿습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 베드로가 말할 때 예수님은 말합니다. 바요나 시몬아, 이것을 내게 고백하게 한 것은 네 의지가 아니라 성령 하나님인 줄로 믿노라. 사랑하는 여러분, 저는 여러분들이 온니엘에게 임한 성령님이, 베드로에게 임한 성령님이 여러분의 삶 가운데서도 임마누엘 하나님이 나를 결코 떠나지 않고 함께 하시는 하나님이심을 날마다 목도하며 승리하는, 하나님만 의지하는 복된 하나님의 사람들이 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 사사 에훗은 너무나도 부족하기 때문에 하나님께 더 간절히 매달릴 수밖에 없는 사람이었습니다. 온니엘은 정말로 탁월했지만 하나님의 영의 인도함을, 교만하지 않고 자만하지 않고 하나님의 인도함을 온니엘이 받았던 것처럼 에훗은 부족하지만 그러나 또 역시 하나님께 쓰임받는 그 모습이 있는데, 그 이유는 에훗은 자기가 부족한 것을 알기 때문에 하나님이 나의 오른손이 되어 주실 거야 하는 믿음을 가지고 하나님을 의지하면서 그 사사의 사명을 감당하고 있는 것을 봅니다. 여러분, 오늘 에훗의 약점, 우리가 편견을 가질 수밖에 없는 약점의 모습이 오늘 읽었던 말씀 가운데 있는데요, 한번 같이 다시 한번 읽습니다. 사사기 3장 15절입니다.
같이 한번 읽습니다. 시작. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 그는 곧 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에훗이라. 이스라엘 자손이 그를 통하여 모압 왕 에글론에게 공물을 바칠 때, 제가 개척교회를 할 때 형제교회 오기 전에 우리 아들이 참고로 왼손잡이에요. 근데 우리 아들 옆에 애들이 전부 다 밥을 먹는데 똑같은 손으로 밥을 먹어서 다 오른손잡이인 줄 알았어요. 4명이 쭉 아들하고 앉았는데 4명이 다 왼손잡이더라고요. 그래서 야, 신기하다. 얘네들은 어떻게 다 왼손잡이가 쭉 앉아서 밥을 먹으니까 신기하더라고요. 여러분, 그 베냐민은 오른손잡이라고 하는 뜻인데, 물론 이런 설도 있습니다. 베냐민 지파가 오른손잡이라고 하는 별명이 있다 보니까 적군에게 이 정보가 다 노출됐기 때문에 적군에게 허를 찌르기 위해서 왼손잡이 무사를, 암살자들을 훈련시켰다고 하는 그러한 히스토리도 신학적인 주해를 보면 나옵니다. 어쩌면 에훗은 그 훈련받은 사람일지도 모른다고 하는 해석도 있습니다. 여하간 에훗은 자기 동족에게도 오른손잡이 지파에서 왼손잡이니까 얼마나 왕따를 당했겠습니까? 그런데도 더 이분이 힘들 수 있는 상황은 그 다음에 있습니다. 에훗은 하나님의 그 놀라운 오른팔이 되신 하나님의 손길을 경험하게 되고 사람의 편견을 깨는데 쓰임받게 되는데, 여러분, 재밌는 사실은 모압입니다. 모압은 가나안 7집 족속도 아니에요. 지금 이스라엘은 너무나도 굴욕적이에요. 자기가 갖고 놀던 무시했던 모압 종족한테 지금 당하고 있는 거예요. 하루 이틀도 아니고 18년을 당하고 있는 겁니다. 모압 종족이 누굽니까? 아브라함의 조카 롯과 그 딸 사이에서 근친 상간으로 태어난 그 종족이 모압과 암몬입니다. 아주 이스라엘은 사마리아인들만 봐도, 혼혈알만 봐도 정통성을 가지고 교만하게 무시했던 사람인데, 모압은 무시해도 한참 무시했던 사람인데 모압한테 지금 18년 동안 당하고 있으려니까 얼마나 굴욕적이겠습니까? 얼마나 힘들겠습니까? 거기다가 여러분, 상징적인 가나안으로 들어오자마자 하나님이 주신 첫 번째 선물, 여리고 성까지 모압한테 뺏겼어요. 종려나무가 많이 있는 여리고 성까지 자기네들 민족에게서는 정말 잊을 수 없는 기억, 하나님에 대한 기억, 하나님에 대한 은혜, 그것을 상징하는 도시 여리고를 딴 가나안 족속도 아니고 자기네들이 무시했던 모압한테 뺏겼다는 사실입니다. 거기다가 그 이유는 아시죠? 그 이유는 이스라엘이 여호와 앞에서 악을 행했기 때문입니다. 여러분, 특별히 이 에훗은 더 마음에 굴욕적인 상황이 있습니다. 왼손잡이다 보니까 또 정말로 부족한 어떤 컨디션이 있다 보니까 에글론에게 어떻게 하필이면 또 그 모압 왕 에글론에게 굴욕적으로 조공을 바치는 사람으로 뽑혀가지고 수치스러운 일을 해야만 했습니다. 여러분, 모압 입장에서 보면 장애인 에훗이 별로 위협적인 존재가 아닙니다. 오른손에 장애가 있는 사람이기 때문에 우리 에글론을 얼마 전에 아베 그 일본 총리도 암살을 당했는데, 여러분, 우리 에글론을, 모압 왕을 암살할 만한 실력이 안 돼 보이는 사람이 에훗이에요. 장애인으로 비춰졌기 때문에 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 에훗은 정말로 주눅들지 않고 하나님의 뜻을 구하면서 자기 처지를 비관하지 않고 비상한 계획을 오히려 세우면서 사사로서 쓰임 받으려고 암살 계획을 세우는 내용이 오늘 본문에 쭉 나옵니다. 여러분, 세상에는 장점 때문에 성공하는 사람이 있고 또 장점 때문에 실패하는 사람도 있어요. 비근한 예로 게임을 너무 잘해가지고 게임 개발자가 돼갖고 돈 잘 버는 사람도 있고요. 그냥 게임만 좋아하다가 또 힘들어지는 사람도 있습니다. 어떤 사람은 토끼와 거북이처럼 장점 때문에 잘 발휘하면 정말 행복한 삶을 살 수 있음에도 불구하고 장점 때문에 자만하다가 교만하다가 무너지는 토끼와 거북이에서 토끼 같은 사람도 있습니다.
여러분, 오늘 에훗은 자기가 부족함을 절감하고 그러나 비관하지 않고 하나님을 의지하면서 나갈 때 에훗의 오른손이 하나님이 되어 주신 줄로 믿습니다. 그래서 에글론을 제압하는 사사로, 민족을 구원하는 사사로, 2대 사사로 에훗이 우뚝 서게 되는 것을 봅니다. 여러분, 우리가 주목할 부분은, 온니엘과 에훗을 보면서 주목할 부분은 내가 강하든 약하든 그것을 보다가는 함정에 빠질 수 있다는 것입니다. 거기서 거기에요. 하나님이 볼 때는 무한대와 1달란트 받은 사람이나 무한대와 100달란트 받은 사람이나 하나님이 볼 때는 거기서 거기에요. 사람이 볼 때는 어마어마한 차이가, 토끼와 거북이 같은 차이가 있지만 하나님이 볼 때는 똑같아요. 중요한 것은 내가 강하든 약하든 하나님이 나의 오른팔이 되어주세요, 부르짖으며 겸손하게 하나님께 쓰임받기를 소원할 때 우리는 온니엘처럼 에훗처럼 쓰임받게 될 줄로 믿습니다. 사람들의 편견을 깨고 하나님께 쓰임받는 놀라운 하나님의 사람들이 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리 약점이 오히려 하나님을 의지할 수 있는 이유가 된다고 한다면 에훗에게 축복이 됐던 것처럼 여러분과 저에게도 축복이 될 줄로 믿습니다. 약할 때 강함 되시는 하나님을 의지할 수 있는 여러분 되기를 바랍니다. 다시 한번 말씀드립니다. 하나님은 여러분의 오른팔이 되어 주실 것입니다. 사랑하는 여러분, 기독교 대통령 루스벨트 대통령은 피지컬하게는 소아마비 장애가 있었던 사람이었습니다. 건강한 육신이 없었습니다. 그럼에도 불구하고 어떤 대통령 못지않은 놀라운 리더십을 발휘한 사람이 미국 대통령 루스벨트, 소아마비가 있었지만 두 다리 멀쩡한 대통령보다 더 귀한 일들을 감당해낸 대통령이 되었습니다. 여러분, 보지 못하고 말하지 못하고 듣지 못하는 헬렌 켈러가 있습니다. 사람의 편견으로는 사람 구실할 수 없는 것 같은 사람으로 비춰지지만 여러분, 구글을 검색해 보시면 헬렌 켈러는 20세기 가장 영향력이 있는 100명 중에 들어갑니다. 우리는 두 다리 멀쩡해도 들을 수도 있고 말할 수도 있고 그리고 볼 수도 있어도 우리는 영향력이 헬렌 켈러만큼 전혀 영향력이 없는데, 헬렌 켈러는 사람의 편견을 깨고 20세기 온 세계인에게 영향을 주는 정말 놀라운 하나님의 사람으로 쓰임 받게 되었다는 것입니다. 우리는 사도 바울 하면 극단적인 편견 두 가지를 갖습니다. 사도 바울 하면 유대인 중에 유대인이고 가말리엘 문화생이고 최고의 학문, 최고의 강점만 있는 걸로 우리는 오해된 편견을 갖고 있습니다. 근데 여러분, 성경을 잘 보시면 사도 바울에게 치명적인 약점이 있습니다. 하나님께 혹자는 안질이라고도 하고 혹자는 간질이라고도 해요. 그것을 위해서 하나님께 3번 특별히 기도까지 합니다. 근데 하나님은 내 은혜가 내게 족하도다. 여러분, 바울에게는 육체적인 치명적인 안질인지 간질인지 모르지만 너무나도 치명적인 약점이 있어요. 안질이라고 하면 옆에 인사해도 못 알아보니까 얼마나 또 나를 무시하냐고 오해할 수도 있고, 상대가 간질이라고 하면 설교하다가 갑자기 쓰러져 갖고 거품 물고 누워 있어야 되니까 얼마나 사람들이 시험 들 수 있는 조건인지 모릅니다. 그럼에도 불구하고 사도 바울은 12사도 중에도 둘째가라면 서러울 정도로 하나님이 오른팔 되어주지 않고는 그렇게 쓰임받을 수 없을 만큼 놀라운 하나님의 사람으로 쓰임받는 모습이 사도 바울에게 있는 것을 우리는 성경을 통해서 확인하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 내 강점이 있다고 자신만만하게 자만하거나 교만하지 마시기를 축원합니다. 내가 에훗처럼 너무나도 부족하다고 주눅들거나 비관하지 말기를 바랍니다. 비상하신 하나님, 우리를 반드시 구원의 도구로 쓰시는 하나님, 그 하나님을 바라보면서 의지하며 나갈 때 우리는 온니엘처럼 강점이 있어도 에훗처럼 약점이 있어도 하나님이 오른팔이 되어서 사용해 주시는 하나님의 사사들, 한 영혼 한 영혼을 건져내는 구원의 도구, 축복의 통로가 우리 한 사람 한 사람 모두가 다 될 수 있을 줄로 확신합니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분들이 하나님 안에서 정말 연약하지만
하나님이 나의 오른팔만 되어주신다면 하나님 나는 할 수 있겠습니다 하는 믿음으로 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분 고린도전서 1장 27절을 보면 바울이 바로 그런 표현을 하고 있습니다. 같이 한번 읽습니다. 시작. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 함이라. 사랑하는 여러분, 혹시 여러분 가운데 애국 같은 약점이 있다고, 약한 부분이 있다고 불평하거나 비관하거나 원망하는 분이 계십니까? 오늘 우리는 그러한 감정을 내려놓고 하나님을 더 의지하는 에웃의 영성이 여러분과 나의 영성이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 약할 때 강함 되시는 하나님을 의지하고 나갈 때 하나님은 우리를 정말 내 없는 오른팔을 하나님은 보시고 하나님이 나의 오른팔이 되어 주실 줄로 믿습니다. 여러분, 그렇기 때문에 우리의 승리는 나의 약함과 강함에 있는 것이 아닙니다. 우리가 얼마나 약하든지 강하든지 우리가 얼마나 하나님을 의지하느냐에 달려 있는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 하나님을 의지하는 자가 복이 있는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님을 의지하는 챔피언 하나님의 21세기 사사와 같은 하나님의 축복의 통로가 여러분이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사실 예수님도 완벽하신 하나님이십니다. 예수님은 성자 하나님이십니다. 삼위일체 하나님이십니다. 근데 예수님도 왼손잡이로 이 땅에 오셨더라고요. 육신을 입지 않아도 되는 분이, 영이신 하나님이 왼손잡이로 이 땅에 성육신 하셨더라고요. 육신의 몸을 입고 오셨더라고요. 그 내용이 이사야 53장 2절 3절에서 묘사되고 있습니다. 우리가 구역 모임 안 하고 순모임이라고 표현하는데 예수님의 표현이 연한 순 같아. 그래서 순장, 순모임 이렇게 하는 내용이 오늘 이사야 53장 2절 3절에서 나옵니다. 같이 한번 읽어보시죠. 이사야 53장 2절로 3절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 여러분, 이 말씀을 보면 예수님도 왼손잡이라는 거예요. 육신의 몸으로 올 필요가 없는 그분이 한계가 있는 인간의 몸으로, 약점이 있는 몸으로 그렇게 오셨다고 하는 것입니다. 심지어는 십자가의 죽음의 약점을 부활로 생명으로 하나님의 능력으로 하나님은 역전시키며 우리의 구속사역을 이루시고 우리의 구원을 이끌어내시고 믿는 모든 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력을 십자가에서 보여주신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 그렇기 때문에 오늘 우리는 더 예수님을 바라보면서 왼손잡이 모습으로, 육신의 모습으로 오신 예수님이시지만 약점으로, 오히려 육신이 십자가에 달려 돌아가시는 약점이 있지만 그 약점이 강점으로, 십자가의 죽음이 안 믿는 자들에게는 미련한 것으로 보이지만 믿는 우리에게는 하나님의 능력이 됨이니라. 고린도전서 1장 18절입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 사람들이 생각하는 가장 치명적인 약점, 사탄이 생각했던 자기가 이겼다고 생각하는 육신으로 온 판단은, 왼손잡이로 온 하나님의 판단은 잘못됐다고 생각하는 그 순간 예수님은 사흘 만에 부활하셨습니다. 죽음을 이기셨습니다. 하나님은 정말로 우리의 약점을, 왼손잡이 정도가 아니라 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 약점을, 에웃의 약점과는 비교할 수 없는, 죄로 사망에 이를 수밖에 없는, 하나님과 관계가 끊어질 수밖에 없는 치명적인 약점을 회복시켜 주시는 놀라운 우리의 오른손 대신, 우리의 구원자 되시는 하나님 되시는 줄로 믿습니다. 오늘 우리는 이 복음을 하나님을 모르는 영혼들에게 전하는 그러한 소명이 우리에게 있는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 내가 애국같이 왼손잡이일지라도, 연약할지라도 하나님을 의지하는데 우리의 포커스를 할 수 있게 되기를 바랍니다. 저도
신학을 16년인가 7년인가 했더라고요. 공부는. 근데 제가 가만히 보니까 영어도 못하죠. 뭐 여러 가지 센스도 떨어지죠. 제가 가만히 보니까 제가 왼손잡이 목회자더라고요. 왼손잡이 목회자. 하나님이 안 도와주시면 쓰임 받을 수 없는 연약함이 이 말씀을 상고하면서 내가 애우시구나, 내가 하나님이 정말 쓰기에 아주 편리한 사람이 내가 못 되는구나, 나한테는 오른손에 애우시 장애가 있었듯이 하나님이 쓰기에는 너무 고집도 세고 하나님이 쓰시기에는 너무 성격도 별로고 내가 왼손잡이구나, 하나님이 나의 오른손이 되어 주십시오. 이 말씀을 묵상하면서 내가 애우십니다. 하나님, 나는 하나님께 쓰임 받기에 적합하지 못한 부분이 너무 많습니다. 굳어있는 오른손이 너무 많습니다. 하나님, 나의 오른손이 되어 주시옵소서. 애우세 하나님, 나의 하나님으로 나를 인도하여 주시옵소서. 사랑하는 여러분, 말씀의 결론입니다. 자신만만한 사람이 되지 마십시오. 자칫하면 자만하거나 교만한 자가 될 수가 있습니다. 그렇다고 해서 자신 없는 사람이 되지 마십시오. 비관하지 마십시오. 오히려 내가 부족해도 약할 때 강함 되시는 하나님만 의지하고 나갈 때, 내가 애국같이 정말로 왼손잡이, 정말 하나님이 쓰시기에 불편한 사람이라 할지라도 하나님은 나의 친히 오른팔이 되어주셔서 애웃을 쓰신 하나님은 여러분과 나도 사용해 주실 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그러므로 강점 때문에 자신하고 약점 때문에 비관하지 마십시오. 에우처럼, 온니엘처럼 하나님만 의지하는 하나님의 사람이 여러분과 제가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 친히 여러분과 나의 에웃의 하나님이 오른팔이 되어 주실 것이기 때문에 그렇습니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 감사합니다. 에우처럼 사람의 편견을 깨는 삶을 살기 원합니다. 약점 때문에 자신 없는 사람, 비관하는 사람, 불평과 불만하는 사람이 되지 않게 도와주옵소서. 하나님, 강점 때문에 자신만만한 자, 교만한 자 되지 않게 도와주옵소서. 오히려 약할 때 강함 주시는 하나님만 의지하는 사람 되기를 원하오니 하나님, 우리를 그렇게 인도하여 주시옵소서. 그래서 하나님이 나의 오른손이 되어주심을 체험하며 간증하는 삶을 살게 도와주옵소서. 죽어가는 영혼을 에후처럼, 온니엘처럼 하나님, 정말 건져내는 일에 쓰임받는, 축복의 통로로 쓰임받는 21세기 벨뷰의 사사들이 우리 모두가 되게 도와주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 다 같이 우리 마음을 담은 기도 같은 고백으로 찬양하기 원합니다. 하나님은 약할 때 우리의 강함 되시는 줄로 믿습니다. 함께 찬양하십니다. 약할 때 강함 되시네, 나의 보배가 되신 주, 주 나의 모든 것, 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네, 주 나의 모든 것. 예수 어린 양 존귀한 이름, 예수 어린 양 존귀한 이름. 십자가 죄사하셨네, 주님의 이름 찬양해, 주 나의 모든 것. 쓰러진 나를 세우고 나의 빈자를 채우네, 주 나의 모든 것. 예수 어린 양 존귀한
완벽하신 하나님 되시는 예수님, 왼손잡이로 육신을 입고 오셔서 십자가에서 우리를 구원해내시는 그 하나님의 사랑을 바라보며 감사와 영광을 하나님 앞에 올려드립니다. 저희들 온니엘처럼 에후처럼 우리의 강점과 약점을 보지 말고 하나님만 바라보고 의지하는 21세기 벨뷰의 사사들이 우리가 되게 도와주시옵소서. 죽어가는 영혼들을 건져내는데 쓰임받을 수 있는 하나님의 사람들이 되기를 소원합니다. 하나님, 우리를 그렇게 존귀하게 사용하여 주옵소서. 이 시간 그 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 우리의 시간을 드립니다. 우리의 재능을 드립니다. 우리의 고백을 하나님 앞에 올려드립니다. 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 약할 때 강함 주시는 하나님만 바라보고 의지하며 애욱과 같이 온니엘과 같이 나아가는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위해, 모든 하나님의 교회 위해, 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 나의 참된 소망 걱정이지 전혀 없네. 사랑의 주내 날 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 충만하네. 우리 그렇게 인도하시는 우리 하나님께 감사 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 예, 한 주간도 하나님과 동행하며 정말 멋지게 승리하는 삶 되기를 바랍니다. 축복합니다. 우리 평안히 교제하시고 나아가시기 바랍니다. 우리 밖으로 나가셔서 우리 로비에서 교제하시면 되겠습니다. 주의 이름으로 모인 이곳에서 우리 다 같이 하늘 같은 주의 사랑을 찬양합시다. 여전히 우리를 부르시는 주의 이름을 찬양합시다.